श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुसाईजी परम दयालवे नमः। श्री गुरुदेवेभ्यो नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भूतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन् मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्यामप्रियान्वितम् श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां समस्तदोषदहनं मस्तके राजतां मम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः स्यार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। આજથી આપણે શ્રી મહાપ્રભુજી વિરચિત નવરત્નમ ગ્રંથનું રસપાન કરવાનો પ્રારંભ કરીએ છીએ. એટલા માટે સૌ પ્રથમ નવરત્નમનો આપણે પાઠ કરીશું. ચિંતા કાપી ન કાર્યા નિવેદિતાત્મભિ કદાપિતી ભગવાનપી પુષ્ટિસ્થો ન કરિષ્યતિ લૌકિકિંચ ગતિમ નિવેદનમ તુ સ્મર્તવ્યમ સર્વથા તદ્રશૈર્જનૈઃ સર્વેશ્વરશ્ચ સર્વાત્મા નિજેચ્છાતઃ કરિષ્યતિ સર્વેષાં પ્રભુ સંબંધો ન પ્રત્યેકમ ઇતિ સ્થિતિ અતોન્ય વિનિયોગેપી ચિંતા કાશ્વસ્ય સોપી ચેત
अज्ञानाद् अथवा ज्ञानात् कृतम् आत्मनिवेदनम् यैः कृष्णसात् कृत प्राणै तेषां का परिदेवना तथा निवेदने चिन्ता त्याज्या श्रीपुरुषोत्तमे विनियोगेऽपि सा त्याज्या समर्थो हि हरिष्वतः लोके स्वास्थ्यं तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति पुष्टिमार्गस्थितो यस्मात् साक्षिणो भवताखिलः सेवाकृतिर्गुरुराज्ञा बाधनं वा हरिच्छया अतः सेवा परं चित्तं विधाय स्थीयतां सुखं चित्तोद्वेगं विधायापि हरिर्यद्यत् करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिन्तां द्रुतं त्यजेत् तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम वदद्भि एवं सततं स्थेयमित्येव मे मतिः इति श्रीवल्लभाचार्य विरचितं नवरत्नं सम्पूर्णम्। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम पञ्चधा हृदये मम प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः तस्य सेवा प्रकुर्वीत यावज्जीवं स्वधर्मतः न फलार्थं न भोगार्थं न प्रतिष्ठा प्रसिद्धये शुद्धभावौ प्रभौ स्थाप्यो न चातुर्यप्रयोजकम् अन्तर्यामी समस्तानां भावं जानाति मानसम् योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नां
अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् अग्न्यानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री विठ्ठलेश्वराय की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गोकुल नाथ की जय, श्री हरिराय महाप्रभु की जय, श्री भागवत भगवान की जय। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। श्रीमद् भागवत પુષ્ટિ સત્સંગ જે પ્રતિ એકાદશીના પવિત્ર દિવસે ચાલુ છે, તેમાં ફેસબુકના માધ્યમથી જોડાયેલા આપ સૌ વૈષ્ણવ ભાઈ બહેનોને સાનુનય જય શ્રી કૃષ્ણ। આપના હૃદયમાં બિરાજમાન પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને વંદન કરી આપણે શ્રી ઠાકોરજી, શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી યમુનાજી અને શ્રી ગુસાઈજીના યુગલ ચરણ કમલોમાં સદૈન્ય દંડવત કરી આજના સત્સંગનો પ્રારંભ કરીએ। પ્રિયજનો, આજે શ્રાવણ વદ 11। આજની એકાદશીનું નામ છે અજા એકાદશી અથવા અનદા એકાદશી। બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને મહારાજ યુધિષ્ઠિરના સંવાદમાં આ 11નું મહત્વ દર્શાવવામાં આવ્યું છે। આજના સત્સંગમાં આપણે ક્રમ પ્રમાણે 11નું પૌરાણિક મહાત્મ્ય અને પછી પુષ્ટિમાર્ગીય આ 11નું રહસ્ય સાંભળ્યા પછી આજે 16 ગ્રંથ પૈકી અંદર આવેલા છઠ્ઠા નવરત્ન ગ્રંથનો સત્સંગ પ્રારંભ કરવાનો છે। સૌ પ્રથમ 11નું મહત્વ પૌરાણિક રીતે જોઈએ તો પ્રત્યેક એકાદશીની જેમ આ એકાદશી પણ પાપ નાશક છે। કોઈ પણ વ્રત હોય, એ વ્રત જ્યારે કરીએ ત્યારે પાપનો નાશ કરનારું હોય છે। આ 11 ભગવાન ઋષિકેશનું પૂજન કરી જે વ્યક્તિ આ વ્રત કરે છે એના બધા જ પાપો નાશ પામે છે, તેવું બ્રહ્મ વૈવર્ત પુરાણમાં લખેલું છે। હવે ઋષિકેશ એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું જ એક નામ છે, પણ ઋષિકેશ નામ આ મહાત્મ્યમાં શા માટે લેવામાં આવ્યો? તો ઋષિકેશનો અર્થ થાય, ઋષિક એટલે ઇન્દ્રિય અને ઈશ એટલે સ્વામી। આપણી ઇન્દ્રિયોના સ્વામી, આપણી ઇન્દ્રિયોના સ્વામી કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ। એ પ્રભુનું પૂજન, ઇન્દ્રિયોના સ્વામીનું પૂજન આપણે શેનાથી કરીશું? કંકો, ચોખા, બિલ, ગુલાલ વગેરેથી? આ તો એક ક્રિયાકાંડ છે। ઋષિકેશ ભગવાનનું પૂજન
ઇન્દ્રિયો પરના સંયમથી જ થઈ શકે. કારણ કે ઋષિક ઈશ છે, ઇન્દ્રિયોના સ્વામી શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુ છે. જેને પોતાની ઇન્દ્રિયો વશ કરી નથી તેના ઉપર પ્રભુ ક્યારે પણ પ્રસન્ન થતા નથી. અને સંન્યાસ નિર્ણય ગ્રંથમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ આ વાતો પર મોહર મારી છે કે વિષયાક્રાંત દેહાનામ નાવેશઃ સર્વથા હરેઃ. વિષયથી લોલુપ ચિત્તમાં શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુનો પ્રવેશ ક્યારે પણ થતો નથી. તો ઋષિકેશ પ્રભુની પૂજા કરવી છે તો ઇન્દ્રિયો પરના સંયમથી તેની પૂજા થાય. યોગ માર્ગમાં ઇન્દ્રિયોને વશ કરવા માટે તેના નિગ્રહની વાત કરી છે. પરંતુ આપણે તો ભક્તિ માર્ગના અનુયાયીઓ છીએ. ભક્તિ માર્ગમાં ઇન્દ્રિયો પરનો વિજય પ્રાપ્ત કરવો એટલે પ્રત્યેક ઇન્દ્રિય ઉપર શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની સ્થાપના કરવી. આ ઇન્દ્રિયો પર વિજય થાય. આપણા પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયો પર શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું સ્થાપન કરવું. આપણી દરેક ઇન્દ્રિયોનો વિષય કૃષ્ણને બનાવી દો. આપણી ઇન્દ્રિયો પર વિજય થાય. જો કૃષ્ણ આપણી ઇન્દ્રિયો પર બેસાડી દઈએ તો એ ઇન્દ્રિયો પર વિજય થાય. જેનું પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ છે ગોપિકાઓ, જેની પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયો કૃષ્ણાધીન હતી અને એટલા માટે કૃષ્ણ ગોપીઓને અધીન હતા. તેથી ગોપી શબ્દની વ્યાખ્યા કરવામાં આવી, ગોભિઃ ઇન્દ્રિયૈઃ ભગવત રસમ પીબતી સા ગોપી. જે તમામ ઇન્દ્રિયો દ્વારા ભગવત રસ પીએ એનું નામ ગોપી. તા ગોપી કઈ રીતે ઇન્દ્રિયોનો દ્વારા ભગવદ રસ પીતી હતી? આંખ દ્વારા કૃષ્ણ દર્શન, કાન દ્વારા કૃષ્ણ કથાનું શ્રવણ, મુખ દ્વારા શ્રી કૃષ્ણનું સંકીર્તન, મન દ્વારા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનું ચિંતન અને નાસિકા દ્વારા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના ચરણ કમલમાં ધરેલા મકરંદનું પાન. આવી રીતે આપણી ઇન્દ્રિયો જો કૃષ્ણમય બને તો 11નો ઋષિકેશનું પૂજન આપણે કરી શકીએ. હાથથી કૃષ્ણ સેવા અને પગથી શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુના મંદિર તરફ ગતિ. એટલા માટે ભાગવતમાં ખૂબ સુંદર શ્લોક છે. યમલાર્જુનના પ્રસંગમાં અને કુબેરના બંને પુત્રો ઠાકોરજીના ચરણના સ્પર્શથી દિવ્ય સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરી અને ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. તેનો ખૂબ મહત્વનો શ્લોક છે. વાણી ગુણાનુકથને શ્રવણૌ કથાયામ હસ્તૌ ચ કર્મશ્મનસ્તવ પાદયોર્નઃ સ્મૃત્યા શિરસ્તવ નિવાસ જગત પ્રણામે દ્રષ્ટિ શતામ દર્શને સ્તુ ભવત્તનૂનામ. કેટલી સુંદર આમાં પ્રભુને વિનંતી કરી છે. પ્રભુ, અમારી વાણી આપના ગુણાનુવાદ ગાવામાં, અમારા હાથ આપના સેવા કર્મમાં, અમારું મન આપના ચરણારવિંદનું સ્મરણ કરવામાં, અમારું મસ્તક આપના નિવાસરૂપ જગતને પ્રણામ કરવામાં અને અમારી દ્રષ્ટિ આપના પ્રત્યય શરીર રૂપ સત્પુરુષોનું દર્શન કરવામાં હંમેશા તત્પર રહો. ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે અન્ય દેહ કરતા માનવ દેહ વિશેષ છે. શા માટે વિશેષ છે? તુલસીદાસજી બધા જ ગ્રંથોમાં અને ગોસ્વામી તુલસીદાસજીએ પણ કહ્યું છે, બડે ભાગમાં મનુષ તન પાવા સુર દુર્લભ સબ ગ્રંથ હી ગાવા. અનેક પ્રકારનું આપણું સૌભાગ્ય ફલિત થયું હોય ત્યારે મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે.
આ મનુષ્ય જન્મની વિશેષતા શું છે? તો એમ કહ્યું કે અન્ય બધી યોનિઓમાં જેમ દરેક જીવમાં જીભ છે, વાણી છે, પોપટ પણ રામ રામ બોલે છે, પણ પોપટે બોલેલું રામ એ ભગવાન સુધી પહોંચતું નથી. પણ માણસ પાસે એવી જીભ છે કે રામ બોલે તો છેક રામના કાન સુધી એ પહોંચે. અન્ય યોનિઓમાં પણ આંખો છે, એમને પણ દેખાય છે, પણ માણસ પાસે એવી આંખો છે કે જે આંખોથી એ ભગવાનના દર્શન કરી શકે છે. ભાવથી જુએ તો એને પ્રભુના દર્શન થાય, અને દર્શન માત્રથી જન્મ મરણના ચક્કરમાંથી છૂટી જાય છે. વેણુ ગીતનો શ્લોક છે, અક્ષણવતમ ફલમિદમ ન પરમ વિદામ. ગોપિકાઓ કહે છે, આંખનું ફળ કયું? તો કૃષ્ણના દર્શન કરવા એ જ આંખનું ફળ. એ કયા જન્મમાં કઈ યોનિમાં પ્રાપ્ત થઈ શકે? તો મનુષ્ય યોનિમાં. આ એક એક ઇન્દ્રિય એવી રીતે કાન દ્વારા, કોઈ પશુ જો ઈચ્છા કરશે કે મારે સત્સંગનું શ્રવણ કરવું છે, કે મારે ભગવત કથા સાંભળવી છે, તો તે સાંભળવા નહીં આવી શકે. પરંતુ મનુષ્ય જો ઈચ્છશે તો તે ભગવત કથા સાંભળી શકશે. પશુ ભગવાન નામ સંકીર્તન નહીં કરી શકે, પરંતુ મનુષ્ય કરી શકશે. આ એક એક ઇન્દ્રિય પ્રભુ સુધી પહોંચવાનું દ્વાર છે. એટલે આપણું શરીર એ હરિદ્વાર છે, હરિ સુધી પહોંચવાનું દ્વાર. દેહો દેવાલયો પ્રોક્તા. આ શરીરમાં ભગવાને જે ઇન્દ્રિયો આપી છે તેને ભગવત દ્વાર કહે છે. ભગવાન સુધી પહોંચવાનું પ્રવેશ દ્વાર છે. માટે તો આપણે સેવાના ક્રમમાં ઇન્દ્રિયોનું પૂજન કરીએ છીએ, દ્વાદશાંગ તિલક કરીએ છીએ. દ્વાદશાંગ તિલક કરવા એ કોઈ શોમેનશિપ નથી, એ કોઈ શરીરને શણગાર નથી, પરંતુ આંખોનું પૂજન, કાનનું પૂજન, મસ્તકનું પૂજન, બુદ્ધિનું પૂજન, કંઠનું પૂજન, હૃદયનું પૂજન, બંને ક્રિયાશક્તિ રૂપી હાથનું પૂજન, ભગવાનની પાસે પહોંચવાવાળા પગનું પૂજન. આ શા માટે છે? કારણ કે દ્વાદશાંગ તિલક એ ઇન્દ્રિયોનું પૂજન છે. એ પૂજન એટલા માટે કરવાનું છે કે આ પ્રત્યેક ઇન્દ્રિય મને પ્રભુ સુધી લઈ જાય છે, લઈ જઈ શકે છે. આ ઇન્દ્રિયો ભોગ માટે નથી, પણ ઇન્દ્રિયો ભગવાન માટે છે. આત્યંતિક ભોગ માણસને પતન તરફ લઈ જશે, અને સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય, થોડો પણ ઇન્દ્રિયોનો ભગવદ સ્વરૂપમાં વિનિયોગ કરીશું તો એ આપણા ઉત્થાન તરફ આપણને લઈ જશે. 11માંથી કોઈ પણ એક ઇન્દ્રિય જો ભગવાનમાં લાગી જાય તો જન્મ મરણના ચક્કરમાંથી આપણે છૂટી જવાય એવી ઇન્દ્રિયો માણસને ભગવાને આપી છે. એ ઇન્દ્રિયો મુક્તિના દ્વાર છે, ભગવત પ્રાપ્તિના દ્વાર છે. તમને દરેક પ્રસંગો મળશે. આંખોથી કોઈનો ઉદ્ધાર થઈ ગયો હોય તે પણ તમને પ્રસંગ મળશે. મીરાબાઈ મેરો તો ગિરધર ગોપાલ, અને પુષ્ટિમાર્ગમાં મેરો મન ગિરધર છબી પર અટક્યો. કૃષ્ણદાસનો પ્રસંગ છે. કૃષ્ણદાસ આગ્રામાં ગયા, અને એક નાચતી ગણિકા જે લોકોને મનોરંજન કરવા માટે નૃત્ય કરતી હતી, એનું નૃત્ય પરમ ભગવદીય કૃષ્ણદાસે જોયું, અને કૃષ્ણદાસને આ ગણિકાને જોતા લાગ્યું કે આ તો દૈવી જીવ છે, અને તેનું નૃત્ય કલા લોકોના મનોરંજન માટે કરે છે. એના કરતા નૃત્ય કલા જો મારા પ્રભુ માટે કરવામાં આવે તો તેનો ઉદ્ધાર થઈ જાય. અને એટલા માટે એ ગણિકાને લઈ અને કૃષ્ણદાસ શ્રીનાથજીના મંદિરમાં આવ્યા. શ્રીનાથજી સન્મુખ નૃત્ય કરાવ્યો,
કીર્તન ગાયું અને મેરો મન ગિરધર છબી પર અટક્યો અને ભગવદીઓના શબ્દોમાં નૃત્ય કર્યું. નાચતા નાચતા એનું મન ભગવાનમાં એવું લાગી ગયું કે થોડી ક્ષણમાં જ એને શ્રીનાથજીના સ્વરૂપનો નિરોધ થયો. પ્રભુમાં એટલી બધી આસક્તિ થઈ, કારણ કે દૈવી જીવ હતો. એવી આસક્તિ થઈ, શ્રીનાથજી બાબાએ એનો હાથ પકડી સદેહે તેને લીલામાં લઈ ગયા. આ તેના ઉપર કૃપા થઈ. આંખથી ભગવાનને મળી. જો એક જ ઇન્દ્રિય ભગવાનમાં લાગી તો પ્રભુને પ્રાપ્ત થઈ. પ્રભુને મેળવવા માટે કાન એકલા પણ જો તેના ઉપર કૃષ્ણને બેસાડશો તો કાન એકલા જ કાફી છે. દિનકરદાસ શેઠ કથામાં આસક્તિ હતી અને તેનાથી તેમને ભગવત કથા સાંભળી તેમની વૃત્તિ સ્થિર થઈ. જીવવા, એકલી જીભ, એકવાર પ્રભુનું નામ ગજેન્દ્રએ જીવવાથી પોકાર્યું અને પરમાત્મા ગરુડ પર સવાર થઈ અને ગજેન્દ્રની પાસે પહોંચી ગયા. ભોગ ભોગવવા માટે અનેક યોનિઓ હોય છે, પરંતુ ભગવદ પ્રાપ્તિ માટેની એક જ યોનિ છે અને તે મનુષ્ય યોનિ. જો આપણે ત્યાં 56 ભોગ કરીએ છીએ, તેની અનેક ભાવનાઓ છે. જે આપણે 56 ભોગમાં દર્શન, 56 ભોગના મનોરથ પૂર્વે જ્યારે જ્યારે આ 56 ભોગ પર પ્રવચન થાય છે ત્યારે આપણે આ સાંભળીએ છીએ. પરંતુ 56 ભોગની એક ભાવના એવી પણ છે કે માનવ દેહમાં ભગવત સેવા આપણે કરી, પ્રભુને ભોગ આરોગાવ્યો, પણ કુલ યોનિ તો 84 લાખ યોનિ છે. આપણે એક જ યોનિમાં ભગવાનને ભોગ આરોગાવ્યો, 84 લાખ યોનિ છે. તો એક યોનિથી માં ભગવત સેવા થઈ, પણ બીજી 83,83,99,999 યોનિઓનું શું? એમાં તો સેવા થતી નથી. તો એનું ટોટલ કરો, 83, 99 અને 999, તો કુલ આંકડો 56 થાય. તો શ્રી ઠાકોરજીને 56 ભોગ ધરો તો માનવ સિવાયની બધી જ યોનિઓ 83,99,999 પહોંચી જાય. આ પણ 56 ભોગનો એક ભાવ છે. માનવ યોનિમાં કરેલી સેવા બધી યોનિઓમાં પ્રભુ તે આપણી સેવાનો અંગીકાર કરે છે. પ્રિયજનો, માટે આ એકાદશીનો પહેલો આદેશ છે કે આપણી ઇન્દ્રિયોને ભગવાન તરફ વાળવી. તેથી કહ્યું, આ 11 ભગવાન ઋષિકેશનું પૂજન કરીને એનું વ્રત જે કરે છે એના બધા જ પાપો નાશ પામે છે. પછી આપણી જાણીતી સાંભળેલી વાર્તા હરિશ્ચંદ્ર રાજાનું કથાનક છે. હરિશ્ચંદ્ર નામે પ્રખ્યાત ચક્રવર્તી રાજા, જેના કુળમાં મર્યાદા પુરુષોત્તમ પ્રભુ રામચંદ્રજીનું પ્રાગટ્ય 9મ સ્કંદમાં શ્રીમદ ભાગવતમાં આ કથા આવે છે. તો તે સમયે સમસ્ત ભૂમંડળના સ્વામી હરિશ્ચંદ્ર રાજા હતા. સત્ય પ્રતિજ્ઞ હતા. જ્યારે તેમનું નામ, જેથી એમનું નામ સત્યવાદી રાજા હરિશ્ચંદ્ર પડ્યું. સત્યનું પાલન કરતા કરતા તેમને રાજ્ય પણ છોડ્યું. એટલું જ નહીં, રાજ્ય તો ગયો, પુત્ર અને પત્નીને પણ વેચવા પડ્યા. અર્થાત ગૃહાશક્તિ દૂર થઈ, દારાશક્તિ દૂર થઈ, પુત્રાશક્તિ દૂર થઈ, ત્રણેય આસક્તિઓ દૂર થઈ. પુણ્યાત્મા હોવા છતાં કોઈ ગુનો નહોતો, કોઈ વાંક નહોતો. સ્વપ્નમાં વિશ્વામિત્રને પોતાનું રાજ્ય દાનમાં આપી દીધું હતું. એ રાજાની કસોટી, સત્યની પરીક્ષા થઈ છે. સ્વપ્નમાં રાજાને, વિશ્વામિત્ર ઋષિને રાજાએ દાન આપ્યું પોતાનું રાજ્ય, અને જાગૃત અવસ્થામાં વિશ્વામિત્ર ઋષિ તેનું રાજ્ય લેવા આવ્યા. સ્વપ્નમાં આપેલો વચન વાસ્તવમાં
હરિશ્ચંદ્રએ સત્ય સાબિત કર્યું. આ એની કસોટી હતી. સત્યના પરિપાલન માટે પુણ્યાત્મા હોવા છતાં સ્મશાનમાં ચાંડાલને ત્યાં નોકરી કરવી પડી. કાશીમાં હરિશ્ચંદ્રનો ઘાટ છે. સત્ય વચન નિશ્ચય રાજા હોવા છતાં પણ મૃતદેહને બાળવાનું કાર્ય કર્યું. આવું આ જ દેશમાં જોવા મળે. આટલી આકરી કસોટીમાં પણ સત્ય છોડ્યું નહીં અને સત્યને વળગી રહ્યા. અને તેમને જોયા પછી, તેમનું એક ચિત્ર જોયા પછી, મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી નામના મહાત્મા ગાંધી તેમને પણ બાળપણમાં સત્ય બોલવાનું વચન લીધું, વ્રત લીધું અને મહાત્મા થયા. સત્યમાં જ તેમને ઈશ્વર જોયો. ભાગવત ધર્મ પણ સત્યરૂપે ભગવાનનું જ પ્રતિપાદન કરનાર ગ્રંથ છે. આવનારા દિવસોમાં જ્યારે આપણે શ્રીમદ ભાગવત કથા શ્રી ઠાકોરજી સન્મુખ જે કથા થવાની છે તેનું શ્રવણ કરીશું, ત્યારે આ વિષય આપણે વિગતે લઈશું. સત્ય પ્રતિજ્ઞ રાજાને દુઃખમાંથી મુક્ત કરવા માટે તેમની પાસે મહર્ષિ ગૌતમ પધાર્યા. સત્ય સિદ્ધાંત માટે દારૂણ દુઃખોને વાલા કરનાર રાજા હરિશ્ચંદ્રને મહર્ષિ ગૌતમે શ્રાવણ કૃષ્ણ એટલે શ્રાવણ વદ એકાદશી એટલે આજની એકાદશી અજા એકાદશીનું મહાત્મ્ય સંભળાવ્યું અને વ્રત કરવાનો આદેશ આપ્યો. આ 11 પાછળ સત્યનિષ્ઠ રાજા હરિશ્ચંદ્રની કથા છે. અને સત્યવ્રતના અનુષ્ઠાનથી અને આ એકાદશીના પરિપાલનથી રાજા પૂરજન પરિજન સાથે દિવ્ય લોકને પ્રાપ્ત કરે છે તેવું કથાનક બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણમાં આ 11ના સંદર્ભમાં છે. મર્યાદા માર્ગીય દ્રષ્ટિકોણ અનુસાર હરિશ્ચંદ્ર જેમ કોઈ વ્યક્તિ સત્ય ધર્મનું પાલન કરતા કરતા આ 11નું વ્રત કરે છે તેને અવશ્ય ભગવત પ્રાપ્તિ થાય છે. હવે આપણને એમ પ્રશ્ન થાય કે આપણે તો હરિશ્ચંદ્ર જેમ આજીવન સત્ય વ્રતનું પાલન ન કરી શકીએ, કારણ કે આપણી ઘણી બધી મર્યાદા છે. તો પ્રિયજનો, એક દિવસનો તો નિયમ રાખો કે 11ના દિવસે મારી ઇન્દ્રિયો ઉપર હું કૃષ્ણને સ્થાપિત કરીશ. 11ના દિવસે તો ઓછા નામે મારા મુખમાંથી અસત્ય ઉચ્ચારણ નહીં જ થાય. 11 તો મારા મોઢામાંથી કોઈની નિંદા નહીં જ થાય. 11 ભગવત ચિંતન સિવાય બીજું કોઈ ચિંતન નહીં થાય. 11 તો ભગવત શ્રવણ સિવાય બીજું કોઈ શ્રવણ નહીં થાય. તો આપણી 11 ઇન્દ્રિયો ઉપર આપણે સંયમ રાખી શકીશું. આ 11ના પુષ્ટિમાર્ગીય મહાત્મ્યમાં અજામિલની કથા વિચારવા જેવી છે. અજામિલ જેવા મહાપાપીનો અનુગ્રહ કરીને ઉદ્ધાર કર્યો તે દિવસ અજા એકાદશીનો હતો. હવે આ પુષ્ટિમાર્ગીય મહત્વ. અજામિલ જેવા પાપી મહાપાપી ઉપર ઠાકોરજી અનુગ્રહ કરી તેનો ઉદ્ધાર કર્યો તે દિવસ કયો હતો? અજા એકાદશી. એટલા માટે આજની એકાદશીનું નામ અજા. અજા એટલે અજામિલ પર કૃપા કરનાર વ્રત. કૃષ્ણાશ્રય ગ્રંથમાં આચાર્ય ચરણોએ અજામિલનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. અજામિલાદિદોષાણામ નાશકોનું ભવે સ્થિત. આ શ્લોક દ્વારા શ્રી મહાપ્રભુજીએ દર્શાવ્યું છે કૃષ્ણાશ્રય શા માટે. તો શ્રી મહાપ્રભુજી કારણ આપે છે. કૃષ્ણ કૃપાનું સ્વરૂપ છે. તેમની અનેક દિવ્ય શક્તિઓમાંથી પ્રભુની એક શક્તિ કૃપા શક્તિ છે જે મુખ્ય છે. અને ભગવાન સર્વોપરી છે. તેમણે વેદશાસ્ત્ર આપ્યો, પણ તેઓ વેદશાસ્ત્રની મર્યાદામાં બંધાયા નહીં. તેઓ ઈચ્છે છે ત્યારે શાસ્ત્રની ઉપરવટ જઈને કર્મના સિદ્ધાંતોનો અમલ અટકાવી
કોઈ પણ જીવ ઉપર વિના કારણ પ્રભુ વિશેષ કૃપા કરી શકે છે અને તેમની કૃપાને કાર્યકારણનો સંબંધ નડતો નથી. ટૂંકમાં એમ કહીએ કે ભગવાનની કૃપા એ ભગવાનનો વીટો પાવર છે. ભગવાન આ કૃપા દુષ્ટમાં દુષ્ટ જીવ પર પણ વર્ષાવી શકે છે. કોઈ દુષ્ટ જીવ હું ભગવાનનું નામ રટું છું એવા વિચાર વિના પોતાના પુત્ર કે સ્વજનને બોલાવવા અથવા યાદ કરવા માટે પણ ભગવાનનું નામ ઉચ્ચારે તો ઈશ્વર એમ માની લે છે કે તેને મારું નામ લીધું છે, અને નામને નિમિત્ત બનાવી પ્રભુ દુષ્ટ જીવ પર પણ કૃપા કરે છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું, અપિચેત સુદુરાચારો ભજતે મામનન્ય ભાગ સાધુરેવ સમંતવ્ય સમ્યક વ્યવસિતો હિશ. ત્યારે ભગવાન કહે છે એવા દુષ્ટ જીવ પર પણ કૃપા કરીને તેને યમ યાતના છોડાવી અને વૈકુંઠનું દાન કરે છે. તેથી અજામિલનું દ્રષ્ટાંત આ 11ના સંબંધિત છે. કૃપા એ ભગવાનનો સ્વભાવ છે. આખું જગત જાણે છે અને આપણે પણ જાણીએ છીએ કે ભગવાન કેવા છે, કૃપા નિધિ. ભગવાન તો કૃપાના નિધિ છે. તેથી શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું, બીજું બધું છોડો અને શ્રી કૃષ્ણનું શરણ સ્વીકાર. એનું નામ હરતા ફરતા ઉઠતા બેસતા ખાતા પીતા સૂતા જાગતા એનું નામનું રટણ કર. પ્રભુ આપણા પર કૃપા કરી અને ઉદ્ધાર કરશે. માટે આચાર્ય ચરણે આજ્ઞા કરી છે કે હે પ્રભુ, હું જેવો છું તેવો આપનો છું. આપ જેવા છો તેવા હું આપને વંદન કરું છું, કારણ કે આપના ગુણગાન ગાઈ શકું એવું મારું સામર્થ્ય નથી. અને મારા દોષો જો આપ જોવા જશો તો મારા દોષો જન્માંતર સુધી આપ ગણી નહીં શકો. એટલા દોષ મારામાં છે અને એટલા ગુણો મારામાં છે. યાદ્રશોષી હરે કૃષ્ણ તાદ્રશાય નમો નમઃ. યાદ્રશોસ્મી હરે કૃષ્ણ તાદ્રશમ મામહી પાલે. માટે 11 ભગવાનના નામ સ્મરણનું મહાત્મ્ય સમજાવે છે. આ 11નો ત્રીજો સંદેશ છે, તસ્માત સર્વાત મના નિત્યમ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. નામનો આશ્રય ક્યારે પણ છોડશો નહીં. નામનો મહિમા સમજાવ્યો છે. કલિયુગ કેવલ નામ આધારા. ભગવદ નામનું અનુસંધાન જાળવી રાખશો તો બધું જ શક્ય છે. ભગવાન નામ એ ભવસાગરમાં પાર કરવાની નૌકા છે. શ્રીમદ ભાગવતના 18,000 શ્લોક લખ્યા પછી મહર્ષિ વેદવ્યાસે છેલ્લો શ્લોક આજ લખ્યો, નામ સંકીર્તનમ યસ્ય સર્વ પાપ પ્રણાશનમ પ્રણામો દુઃખ શમનમ તમ નમામી હરિમ પરમ. અને ભાગવતકારે આપણને કહ્યું, નામ સંકીર્તનમ યસ્ય, જેના નામનું સંકીર્તન કરવાથી આપણા બધા જ પાપો દૂર થાય છે. એવા ભગવાન નામને આપણે જીવનનો ક્રમ બનાવીએ. આ 11નું આ મહત્વ પૌરાણિક અને પુષ્ટિમાર્ગીય રીતે આપણે જોયું. પ્રિયજનો, સત્સંગના માધ્યમથી આપણે શ્રી વલ્લભાચાર્યજી રચિત 16 ગ્રંથનું રસપાન કરી રહ્યા છીએ. પ્રશ્ન થાય કે 16 ગ્રંથનો સત્સંગ શા માટે? શા માટે 16 ગ્રંથમાં સત્સંગ કરવાનો? આગળ આપણે 16 ગ્રંથની ભૂમિકા જોઈ ગયા છીએ કે શ્રી મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપને સમજાવવા માટે શ્રી ગુસાઈજીએ આપણને 3 ગ્રંથો પ્રગટ કરી આપ્યા. શ્રી મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપને સમજાવવા માટે એક તો સર્વોત્તમ સ્તોત્ર શ્રી વલ્લભાષ્ટકમ અને સ્ફુરત કૃષ્ણ પ્રેમામૃતમ. એકમાં નામ, બીજામાં રૂપ અને ત્રીજામાં ગુણ શ્રી મહાપ્રભુજીના દર્શાવ્યા. શ્રી વલ્લભનું સ્વરૂપ તો આ 3 ગ્રંથોથી પ્રગટ કર્યું, પણ શ્રી વલ્લભનું હૃદય સમજવા માટે 16 ગ્રંથ જરૂરી છે. 16 ગ્રંથ
એ પુષ્ટિમાર્ગની ગીતા છે, માટે આપણે તેને શ્રી વલ્લભ ગીતા પણ કહીએ છીએ. જેમ ગીતામાં સર્વોપનિષદો ગાવો દુગ્ધા ગોપાલ નંદન પાર્થો વત્સ સુધીર ભોગતા દુગ્ધમ ગીતામૃતમ મહત, જેવી રીતે બધા જ ઉપનિષદોનો સાર શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનની સામે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા રૂપે કહ્યો, તેમ છાશ વલોવીને માખણ કાઢવામાં આવે તેવી રીતે સર્વ શાસ્ત્રોનો સાર શ્રી વલ્લભ પ્રભુએ 16 ગ્રંથોમાં આપી દીધો. એટલા માટે 16 ગ્રંથના રસપાનથી શ્રી વલ્લભનું હૃદય સમજી શકાય. સર્વોત્તમ વલ્લભાષ્ટકમ સ્ફુરત કૃષ્ણ પ્રેમામૃત દ્વારા શ્રી વલ્લભનું સ્વરૂપ સમજાય. પરંતુ શ્રી મહાપ્રભુજીના હૃદયને સમજવું હોય તો 16 ગ્રંથનું રસપાન જરૂરી છે. એ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. વૈષ્ણવ નહીં પણ પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગીય વૈષ્ણવ થવાની પ્રેરણા મળે 16 ગ્રંથનું પરિશીલન કરીને. એટલા માટે શ્રી 16 ગ્રંથ શ્રી વલ્લભની નિર્ગુણ વાણી છે. યોગી ગોપેશ્વરજીએ શ્રી વલ્લભના સાહિત્યના 4 વિભાગ કર્યા છે. આ વલ્લભની વાણી તામસ છે, રાજસ છે, સાત્વિક છે અને નિર્ગુણ છે. આ 4 વિભાગ યોગી ગોપેશ્વરજીએ કર્યા છે. પહેલો પ્રકાર શ્રી વલ્લભની તામસ વાણી. અણુભાષ્યમાં પ્રતિપાદિત કરેલા સિદ્ધાંત એ શ્રી વલ્લભની તામસ વાણી છે. કારણ કે આપ સ્વયં આજ્ઞા કરે છે, ઇતિ શ્રી વિષ્ણુ સ્વામીના મતાનુયાયી નામ. આ વિષ્ણુ સ્વામીના મતનું અનુસરણ કરીને શુદ્ધાદ્વૈત બ્રહ્મવાદ મેં પ્રગટ કર્યો છે. શ્રી વલ્લભની બીજી વાણી રાજસવાણી. આ વાણી પ્રેરક નિબંધ ગ્રંથની અંદર ભાગવતાર્થ, શાસ્ત્રાર્થ, સર્વ નિર્ણય વગેરે ગ્રંથોમાં પ્રગટ કરેલી વાણી છે. ત્રીજી વાણી શ્રી વલ્લભની સાત્વિક વાણી છે, જે શ્રી સુબોધિનીજીમાં પ્રગટ થયેલી છે. એ સાત્વિક વાણી છે. અને ચોથી વાણી શ્રી વલ્લભની નિર્ગુણ વાણી છે. અને નિર્ગુણ વાણી વલ્લભની 16 ગ્રંથોમાં જોવા મળે છે. હવે 16 ગ્રંથ શ્રી મહાપ્રભુજીની નિર્ગુણ વાણી છે અને સાક્ષાત વલ્લભનો વેણુનાદ છે. જેવી રીતે વ્રજ લીલામાં વ્રજ ભક્તોના ભાવમાં સાત્વિક, રાજસ, તામસ અને નિર્ગુણ આદિ ભાવ ભેદ તાત્વિક ભેદ નથી, પરંતુ ભાવના ભેદ છે. અહીંયા મહાપ્રભુજીની વાણીમાં તાત્વિક ભેદ નથી. કોઈ એમ નહીં સમજતા કે અણુભાષ્યની વાણી નાની, સુબોધિનીજી વાણી મોટી અને 16 ગ્રંથની વાણી એનાથી મોટી. આ વાણી મોટી નાનીનો ભેદ નથી, ભાવનો ભેદ છે. શ્રી આચાર્ય ચરણોની આજ્ઞા છે કે યેન કેન પ્રકારેણ પ્રભુને અંતઃકરણમાં પ્રવેશ કરાવવો જોઈએ. એ અંતઃકરણનો સંબંધ કરાવવા માટે શ્રી વલ્લભની વાણી વેણુનાદનું સ્વરૂપ છે. જેમ જેમ એ વાણીનું રસપાન કરતા જઈશું તેમ તેમ સાક્ષાત શ્રી મહાપ્રભુજીનો વેણુનાદ આપણા હૃદયમાં થશે. શ્રીમદ ભાગવતના 2ય સ્કંદમાં સુંદર શ્લોક આવે છે. સુખદેવજી મહારાજ આજ્ઞા કરે છે. અને આ શ્લોક એટલા માટે કહું છું કે ઘણા લોકોને પ્રશ્ન થાય છે, વારંવાર કથા સાંભળવું, વારંવાર સત્સંગનું શ્રવણ કરવું, વારંવાર સદગ્રંથોનો સત્સંગ સાંભળવાની જરૂર શા માટે છે? એનો જવાબ મહામના સુખદેવજી મહારાજે શ્રીમદ ભાગવતના 2ય સ્કંદના 8મા અધ્યાયના 5મા શ્લોકમાં આપેલો છે. શું કહ્યું? પ્રવિષ્ટ કર્ણરંધ્રેણ શ્વાનામ ભાવ સરોરુહમ ધુનોતિ શમલમ કૃષ્ણ સલીલસ્ય યથા સરત. શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં સત્સંગ દ્વારા
કાનના છિદ્રો મારફત શ્રવણ દ્વારા પ્રવેશીને પોતાના ભક્તોના ભાવપૂર્ણ હૃદય કમલ પર જઈને બેસે છે. અને જેમ શરદ ઋતુ જલનું ગંદાપણું દૂર કરી દે છે, તેવી રીતે ભક્તોના મેલનો નાશ પ્રભુ કરે છે. કેવી રીતે? કર્ણરંધ્ર દ્વારા, પ્રભુ કાન દ્વારા. આપણે સાંભળીએ છીએ ભગવત કથા કે સત્સંગ શેના દ્વારા સાંભળીએ છીએ? કર્ણ દ્વારા, કાન દ્વારા. હવે કાન દ્વારા એ વેણુનાદનો પ્રવેશ થાય છે. ષોડશ ગ્રંથ એ વલ્લભનો વેણુનાદ છે અને તેનો પ્રવેશ કર્ણ દ્વારા થાય અને આચાર્ય ચરણોની વાણી શ્રવણ કરતા જઈએ અને કરતા કરતા કર્ણ દ્વારા તે વાણી આપણા કાળજામાં પ્રવેશ કરીને આપણા અંતઃકરણની શુદ્ધિ કરે છે. સ્વયં બિરાજમાન પ્રભુ અંદર થાય છે. એટલા માટે આમ ષોડશ ગ્રંથનું શ્રવણ એટલા માટે છે કે શ્રવણ માત્રેણ અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય છે અને કર્ણ દ્વારા ભગવદ પ્રવેશ આપણા હૃદયમાં થાય છે. માટે ષોડશ ગ્રંથનું પરિશીલન, એનું રસપાન, એનો સત્સંગ ખૂબ જરૂરી છે. પ્રિયજનો, આજથી નવરત્ન ગ્રંથનો આપણે પ્રારંભ કરીએ છીએ. નવરત્ન ગ્રંથના રસપાનનો પ્રારંભ આજની 11થી આપણે કરીએ છીએ. આચાર્ય ચરણનો ખૂબ મહત્વનો ગ્રંથ. ષોડશ ગ્રંથ પ્રત્યેક સાચા મોતી છે, અમૂલ્ય મોતી છે. નવરત્ન એ મોતીઓમાં અત્યંત શોભાયમાન મોતી બનીને ષોડશ ગ્રંથમાં બિરાજમાન છે. આ નવરત્ન ગ્રંથ શ્રી મહાપ્રભુજીએ 1558માં લખ્યો. હવે આજની દ્રષ્ટિએ તે જોવા જઈએ તો 1535માં શ્રી મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય હોય તો 1558માં ગ્રંથ લખ્યો. તો જ્યારે નવરત્ન ગ્રંથ શ્રી મહાપ્રભુજીએ પ્રગટ કર્યો ત્યારે તેમની ઉંમર 23 વર્ષની આસપાસની ગણાય. 23 વર્ષની વયમાં નવરત્ન ગ્રંથ આપે પ્રગટ કર્યો. આ ગ્રંથ આપશ્રીએ ગોવિંદ દુબે નામના પરમ ભગવદીય વૈષ્ણવ માટે લખ્યો છે. નિમિત્ત કોઈ ભગવદીય હોય. ષોડશ ગ્રંથમાં ઘણા ગ્રંથો એવા છે કે શ્રી વલ્લભે કોઈને નિમિત્ત બનાવ્યા છે, પરંતુ એ ગ્રંથ બધા માટે હોય. જેમ ગાયના દૂધમાં નિમિત્ત એનું વાછરડું છે, એમ ભગવદ વાણી પ્રગટ થાય એમાં કોઈને કોઈ ભગવદીય નિમિત્ત હોય છે. જેમ કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં અર્જુનનો નિમિત્ત થયો, અર્જુનજી નિમિત્ત રૂપ થયા. શ્રીમદ ભાગવતજીમાં પરીક્ષિત રાજા નિમિત્ત થયા. તેવી રીતે નવરત્ન ગ્રંથ પ્રગટ કરવા માટે નિમિત્ત બન્યા છે ગોવિંદ દુબેજી. ગોવિંદ દુબે નામના ભગવદીયને ચિત્તમાં ઘણો ઉદ્વેગ અને ચિંતા રહેતી હતી. તેથી સેવામાં માનસી સિદ્ધ થઈ શકતી નહોતી. સેવામાં આનંદ આવતો નહોતો. સેવામાં પ્રસન્નતા થતી નહોતી. એની નિવૃત્તિ માટે શ્રી વલ્લભે આ ગ્રંથ પ્રગટ કર્યો અને ગોવિંદ દુબેને આપ્યો. જેમ નવગ્રહની ઉગ્રતા શમાવવા માટે નવરત્નો ધારણ કરવામાં આવે છે. તમે કોઈ પણ જ્યોતિષ પાસે જશો ત્યારે આ ગ્રંથના માધ્યમથી આપણે એ પણ સમજવાનું છે કે નવરત્ન ગ્રંથ એ 99 મણિઓનો ગ્રંથ છે. એમાં બધા જ કયો ગ્રહ નડે છે બધા જ ઉલ્લેખો છે. જ્યોતિષ પાસે જઈએ ત્યારે આપણે કયો ગ્રહ નડે છે એના ગુરુ હોય તો એનો પોખરા જ આપે. એવી રીતે રાહુ છે, બુધ છે, આના જુદા જુદા ગ્રહો છે. તો જેવી રીતે નવગ્રહની ઉગ્રતા શમાવવા માટે જુદા જુદા પ્રકારના નવરત્નો ધારણ કરવામાં આવે છે,
તેવી રીતે ચિત્તની વ્યગ્રતા દૂર કરવા માટે નવરત્નો જેવા 9 શ્લોક આ ગ્રંથમાં આપ્યા છે. 9 જ શ્લોકમાં સ્વવિચારોની સંપૂર્ણ અભિવ્યક્તિ શ્રી વલ્લભે કરી દીધી છે. 9 જ શ્લોકમાં પોતાના વિચારોની પૂર્ણ અભિવ્યક્તિ શ્રી મહાપ્રભુજીએ કરી. માટે આ નાનકડા 9 શ્લોકના સમુદાયને ગ્રંથ નામ આપવામાં આવે. જ્યારે આપણે ગ્રંથ એમ શબ્દ બોલીએ ત્યારે આપણી સામે એક બહુ મોટું પુસ્તક આવે, બહુ મોટો ગ્રંથ આવે. આ નવરત્ન 9 જ શ્લોકનું લખેલો સમુચ્ચય છે, એને ગ્રંથ કહેવામાં આવ્યો. કારણ કે કહેવાતા 9 શ્લોક છે, દેખાય છે 9 શ્લોક, પણ એમાં આખી જીવનની સંહિતા ભરી દીધી છે. એટલા માટે અર્થરૂપે ગ્રંથ છે અને શ્લોક રૂપે એ સ્તોત્ર છે. તમે નવગ્રહના 9 શ્લોકો જોશો તો નાનકડું સ્તોત્ર લાગશે, પણ જ્યારે એના અર્થની ગંભીરતાનો વિચાર કરશો, ગહનતા જોશો, તો એ ગ્રંથ લાગશે. એટલા માટે નવરત્ન ગ્રંથ તરીકે તેને બિરદાવવામાં આવ્યો છે. રત્નો ધારણ કરવાથી શરીરની શોભા વધે, તેમ 9 શ્લોકોનો અર્થ અનુસંધાન સાથે જો અંતઃકરણમાં ધારણ કરવાથી આપણું અંતઃકરણ એ સુશોભિત થાય છે. શ્રી ગુસાઈજી આ ગ્રંથની મહાત્મ્ય કેટલું હશે. શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણે 16 ગ્રંથો પૈકીના 3 જ ગ્રંથો પર સ્વયં ટીકા લખી છે. એમાં પહેલું છે યમુનાષ્ટકમ, એ ગુસાઈજીની સ્વતંત્ર ટીકા છે. બીજો છે સિદ્ધાંત મુક્તાવલી, એમાં પણ ગુસાઈજી મહારાજની સ્વતંત્ર ટીકા છે. અને ત્રીજો ગ્રંથ છે નવરત્ન, એમાં પણ ગુસાઈજી મહારાજે સ્વતંત્ર ટીકા લખી છે. હવે નવરત્નના 9 શ્લોક શા માટે 9 શ્લોક છે? એ પૂર્ણતાનું દ્યોતક છે. જો આપણે સિદ્ધાંત રહસ્યના 8.5 શ્લોક શા માટે એ જોયો તો કારણ કે 8.5 શ્લોક શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુના પ્રાગટ્યના શ્લોકો છે. 8 પ્રકૃતિ છે, અષ્ટદા પ્રકૃતિ છે, અને જે અડધો શ્લોક છે એ પરમેશ્વર છે, પુરુષનો છે, આદિ પુરુષ. એવી રીતે નવરત્ન ગ્રંથના 9 શ્લોક પૂર્ણતાનું દ્યોતક છે. 9 શ્લોકો એ રત્નોની માળા જેવી રીતે પ્રભુ ધારણ કરે છે, એવી રીતે આ 9 સિદ્ધાંતોની માળા ભગવદીઓએ ધારણ કરવાની છે. ભગવાન જેવી રીતે રત્નોની માળા ધારણ કરે, શ્રી મહાપ્રભુજી આપણે આજ્ઞા કરી કે તમે 9 સિદ્ધાંતો રૂપે 9 શ્લોકની માળા તમે ધારણ કરો. સૂત્રે મણિગણા ઇવ, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં ઉપમા આવી છે, જો કે સંદર્ભ જુદો છે. સેવાના ધાગામાં 9 રત્નો પરોવ્યા છે. નવરત્ન ગ્રંથમાં સેવાનો દોરો છે, અને શ્રી મહાપ્રભુજીએ 9 શ્લોક રૂપી 9 રત્નો તેમાં પરોવ્યા છે અને સુંદર માળા સિદ્ધ કરી છે. આ માળા ભગવાને ધારણ કરવાની નથી, આ માળા આપણે ધારણ કરવાની છે. ભગવદીઓ માટેની માળા છે. આપણા સંપ્રદાયમાં 9નો આંકડો બહુ મહત્વનો છે, કારણ કે 9નો આંક આમ તો પૂર્ણાંક છે જ. પ્રભુ રામચંદ્રજીનો પ્રાગટ્ય 9મના દિવસે થયો. શ્રી કૃષ્ણ ભગવો શ્રીમદ ગોકુલમાં પધાર્યા, 9મના દિવસે પ્રાગટ્ય થયો, નંદમહોત્સવ થયો. શ્રી ગુસાઈજીનો પ્રાગટ્ય ચરણાટમાં 9મના દિવસે થયો. આપણા નિધિના 9 સ્વરૂપો છે, શ્રીજી બાબા, શ્રી નવનીત પ્રિયાજી, શ્રી મથુરાધીશજી, શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી, શ્રી દ્વારિકાધીશજી, શ્રી ગોકુલનાથજી, શ્રી ગોકુલચંદ્રમાજી, શ્રી બાલકૃષ્ણલાલજી અને શ્રી મદન મોહનજી. આ 9 નિધિ સ્વરૂપો. શ્રી મહાપ્રભુજી અને ગુસાઈજી સાથે જો 7 બાળકોને ગણીએ તો 9 થાય. શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી ગુસાઈજી, શ્રી ગિરધરજી, શ્રી ગોવિંદલાલજી, શ્રી બાલકૃષ્ણલાલજી, શ્રી ગોકુલનાથજી, શ્રી રઘુનાથજી, શ્રી યદુનાથજી અને શ્રી ઘનશ્યામજી. તો પુષ્ટિ માર્ગમાં 9
એ બહુ મહત્વનો અંક છે. નવરત્ન છે, માણેક છે, મોતી છે, પન્નો છે, હીરો છે, નીલમ છે, પોખરાજ છે, ગોમેદક છે, પરવાળો છે અને લસણીઓ છે. આ 9 શ્લોક આ 9 નિધિ જેવા છે. અને ગોવિંદ દુબે ના નિમિત્તથી આ ગ્રંથ પ્રગટ થયો. ગોવિંદ દુબે ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લામાં આવેલા ખેરાળુ ગામના વતની હતા. સાચોરા બ્રાહ્મણ હતા. સુખી માતા પિતાના એકના એક સંતાન હતા. પરંતુ જન્મથી જ એમની વૃત્તિ વૈરાગ્ય પ્રધાન હતી. 15 વર્ષની નાની વય તેમણે માતા પિતાને કહ્યું કે મારી ઈચ્છા એવી છે કે હું તમને લઈને તીર્થયાત્રાએ જાઉં. તમે મારી સાથે તીર્થયાત્રાએ આવો અને બધા તીર્થમાં ફરીએ. ત્યારે માતા પિતાએ કહ્યું, બેટા હવે અમે તો ઉંમરલાયક થયા છીએ. અમારું ઘર છોડીને મન બીજે ક્યાંય જવા તૈયાર થતું નથી. ઘરમાં જ સુખી છીએ. આ ઘરમાં શું દુઃખ છે કે પાછા બધું છોડીને તીર્થયાત્રા કરવા જઈએ. ગોવિંદ દુબે પોતાના માતા પિતાને તીર્થયાત્રા માટે સમજાવ્યા. માતા પિતાએ ના પાડી. ગોવિંદ દુબેએ કહ્યું, તમે ભલે ઘરમાં રહો પણ મારો વિચાર તો એવો છે કે હું તીર્થયાત્રાએ જાઉં. અને જુઓ, હું વૈરાગી રહેવા માટે જન્મ્યો છું. એટલા માટે મારા લગ્નનો વિચાર કે મને પરણાવવાનો વિચાર ક્યારેય ભૂલે ચૂકે પણ કરતા નહીં. તમારે ઘરમાં જ રહેવું હોય તો ભલે ઘરમાં રહો, પણ મને ઈચ્છા છે કે હું તીર્થયાત્રા કરવા જવાની તમે રજા આપો. માતા પિતાએ કહ્યું, દીકરા, અમારા મૃત્યુ પછી તારે જ્યાં જવું હોય ત્યાં જજે. હમણાં તો અમારી સાથે રહે અને અમારી સેવા ચાકરી કર. ગોવિંદ દુબેએ કહ્યું, તમારી વાત સાચી છે, પણ હું પણ ઘરડો થઈશ એની કંઈ ખાતરી નથી. માનવ જીવનનો શું ખાતરી કે કયો શ્વાસ નિશ્વાસે નૈવ વિશ્વાસ કદારુદ્ધો ભવિષ્યતિ. છેલ્લા શ્વાસ ઉપર કોઈને વિશ્વાસ નથી. હરેર નામૈવ કેવલમ. માટે મારું મન તો એમ થાય છે કે આ જિંદગીનો ભરોસો નથી. અને અધવચ્ચે જ જો મારું જીવન ટૂંકાઈ જાય અને મારું જીવન પ્રભુ દર્શન કર્યા વગર રહી જાય તો આ ફેરો નિષ્ફળ જાય. અને શ્રી ઠાકોરજી બધાની રક્ષા કરે છે. જીવનું શું સામર્થ્ય છે કે કોઈની રક્ષા કરી શકે? પોતાની જ રક્ષા એ કરી શકતો નથી તો બીજાની શી વાત? કાલની કોઈ આશા નથી પિતાજી. કાલ કોણે દીઠી છે? માટે મારું મન તો કહે છે કે કાલ કરે સો આજ કર, આજ કરે સો અબ. મને તો દ્વારિકાનાથના દર્શન કરવાની તાલાવેલી છે. મારા મનમાં દ્વારિકાનાથ પ્રભુની દર્શન કરવાની ખૂબ ઉત્કંઠા છે. અને આપ રજા આપો તો સારી વાત છે. રજા નહીં આપો તો હું તો જવાનો જ છું. મારું મન ત્યાં જ લાગ્યું છે. હું જવા માટે મક્કમ છું. માતા પિતા સમજી ગયા. પુત્રને પ્રભુ દર્શનની તાલાવેલી છે. અને અમારો નજીવો સ્વાર્થ કે અમારું વૃદ્ધાવસ્થામાં ધ્યાન રાખીએ એટલા સ્વાર્થને વશ થઈ અને અમારા પુત્રને પ્રભુ દર્શનથી અમે શા માટે વિમુખ કરીએ? અમે તો જઈ શકતા નથી. પણ પુત્ર જ્યારે જવા તૈયાર થયો છે ત્યારે માતા પિતાએ એટલું જ કહ્યું કે અમારા કહેવાથી તો રોકાવાનો નથી. તું જવા માટે મક્કમ છે તો તારું મન માને તેમ કર. ગોવિંદ દુબે માતા પિતાની પરવાનગી છે એમ સમજી અને દ્વારિકા જવા નીકળ્યા. દ્વારિકા આવ્યા. દ્વારિકાનાથના દર્શન કર્યા. ખૂબ આનંદ થયો. સ્વરૂપા શક્તિ થઈ. 3 વર્ષ સુધી નિત્ય દ્વારિકાધીશના સ્વરૂપમાં આસક્ત થયા છે. આ બાજુ તે એમના માતા પિતાનો દેહ પણ એ અરસામાં છૂટી ગયો. પોતાના માતા પિતાનું શ્રદ્ધાદિક કર્મ કરવા દ્વારિકાનાથના દર્શન કરી ગોવિંદ દુબે ગયાજીમાં માતા પિતાનું વિધિવત શ્રાદ્ધ કર્યું. ત્યાંથી પોતાની ઘેર પાછા વળતા વળતા વચ્ચે
કાશી નગરી આવતી હતી. બનારસ, જેને વારાણસી કહીએ, મુક્તિદાયીની નગરી, અને આચાર્ય ચરણની તો વિચાર ભૂમિ છે. વ્રજ એ મહાપ્રભુજીની વિહાર ભૂમિ છે, અને કાશી એ શ્રી મહાપ્રભુજીની વિચાર ભૂમિ છે. આ ગોવિંદ દુબેને રસ્તામાં આવતા આવતા એમ થયું કે કાશી નગરીમાં રોકાવું. કાશીમાં સવારના સમયે ગંગા કિનારે એ જ્યારે સ્નાન કરવા ગયા, વિચાર્યું કે મણિકર્ણિકા ઘાટ ઉપર હું સ્નાન કરીને પવિત્ર થઉં. સ્નાન કરીને તેઓ સંધ્યા વંદન કરતા હતા, અને શ્રી મહાપ્રભુજી પણ તે જ સમયે ગંગા ઘાટ પધાર્યા. ગોવિંદ દુબેની નજર શ્રી મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપ પર પડી. આપશ્રીના તેજોમય મુખ દર્શન કર્યા, અત્યંત પ્રભાવિત થયા. એમને એમ લાગ્યું કે આ કોઈ દિવ્ય પુરુષ લાગે છે, અલૌકિક પુરુષ લાગે છે, અને આવા મહાન પુરુષના મને દર્શન થયા છે. ગોવિંદ દુબેને લાગ્યો કે આ કોઈ મહાન વિદ્વાન પંડિત છે, હું તેમની પાસે જઈ અને કંઈક ભણું. એમને ઈચ્છા થઈ કે મારે કંઈક ભણવું છે, અને સ્નાન સંધ્યા કર્યા પછી આચાર્યશ્રીની પાસે ગોવિંદ દુબે આવ્યા. વિનંતી કરી, મહારાજ, આપ પંડિત જેવા લાગો છો, મને કંઈક ભણાવો. થોડી આળ વાત કરી દઉં. પ્રિયજનો, જ્યારે દામોદરદાસ હરસાણીજીએ શ્રી મહાપ્રભુજીના પ્રથમ વખત દર્શન કર્યા ત્યારે તે સ્વરૂપને તરત ઓળખી ગયા. ગોવિંદ દુબે શ્રી મહાપ્રભુજીના અધિદૈવિક સ્વરૂપને પહેચાની શક્યા નહીં. એમને કોઈ મહાપ્રભુજી પંડિત જેવા લાગ્યા, દિવ્ય પુરુષ, અલૌકિક પુરુષ જેવા લાગ્યા. શા માટે? કારણ કે દુબેજી દ્વારિકા લીલાના જીવ હતા. જલ્દીથી ઓળખાણ ન થઈ. કેટલાક પરિચય આ જન્મે કેળવાય છે, અને કેટલાક પરિચયો અનંત જન્મના હોય છે. તમે 84 વૈષ્ણવમાં વાર્તા પ્રસંગમાં જોશો કે કેટલાક વૈષ્ણવોને દર્શન માત્રથી અનંત જન્મનો પરિચય શ્રી મહાપ્રભુજી સાથે થયો અને જાગૃત થઈ ગયા. ગોવિંદ દુબે વ્યાકરણનું પુસ્તક લઈને આવ્યા હતા. મારે આ વ્યાકરણ ભણવું છે, આપ ભણાવશો? આચાર્યશ્રીએ કહ્યું, હે ગોવિંદ, તમારા ભાગ્યમાં બહુ વિદ્યા નથી. મન મૂકીને કદાચ ભણશો તો વધુમાં વધુ તમને અક્ષર જ્ઞાન થઈ શકશે, પોથી પાઠ કરી શકશો. પરંતુ આ વ્યાકરણનું પુસ્તક ભણીને કરશો શું? અને હે ગોવિંદ, યાદ રાખો, વ્યાકરણ ભણીને તમે વિદ્વત્તા પ્રદર્શિત કરશો, પંડિત બનશો, પણ પંડિત બનીને ભગવાન નથી મળતા. ભગવાન મેળવવા માટે તો પ્રેમી થવું પડે છે. પંડિતાઈથી ભગવાન ન મળે, પ્રેમથી ભગવાન મળે. ભગવાન પંડિતને નથી મળતા, પ્રેમીને બને છે, પ્રેમીને જ મળે છે. અને પ્રેમી બનવા માટે તો સેવા અને સ્મરણ કરવું પડે. ગ્રંથોનું અધ્યયન કરીને પંડિત થઈ શકશો, પણ પ્રભુને નહીં પામી શકો. આ પ્રસંગ આવ્યો છે ત્યારે આવી જ ઘટના શ્રીમદ આદ્ય શંકરાચાર્ય, પ્રકાંડ જ્ઞાન માર્ગના પંડિત આચાર્ય, ભક્તિમાં પણ એટલા જ એ રસિક હતા. એક દિવસ ગંગા કિનારે ફરતા ફરતા શ્રીમદ આદ્ય શંકરાચાર્ય ફરતા ફરતા જાય છે, ને ત્યાં એક યુવાન પંડિત વ્યાકરણ શાસ્ત્રના ગ્રંથ લઈ અને વ્યાકરણના સૂત્રો એ ગોખતો હતો. શંકરાચાર્યની નજર ગઈ કે આ પંડિત આજે તો યુવાન છે, કાલે વૃદ્ધ થશે, અને વ્યાકરણ ગોખવામાં તેનું આખું જિંદગી નીકળી જશે. એટલા માટે આદ્ય શંકરાચાર્યે એને ટકોર કરી, હે પંડિત, ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ મૂઢમતે પ્રાપ્તે સન્નિહિતે મરણે નહીં નહીં રક્ષતિ ડુંકૃંકરણ. ડુંકૃંકરણ એ વ્યાકરણનું સૂત્ર છે.
હે પંડિત, જીવન આમને આમ પસાર થઈ જશે, ગોવિંદને ભજો, ગોવિંદને ભજો, મૃત્યુ સમયે ગોવિંદનું નામ તમને કામ આવશે. આ વ્યાકરણના સૂત્રો તમને મદદરૂપ થવાના નથી. ભજ ગોવિંદમ, ભજ ગોવિંદમ, ભજ ગોવિંદમ મૂઢમત. અને મહાપ્રભુજીએ કહ્યું, હે ગોવિંદજી, તમારે ભણવું જ હોય તો એક ભગવદ્ ગીતા ગ્રંથ લઈ આવો, કારણ કે ગીતા તો સર્વશાસ્ત્રમય છે. એમણે કહ્યું, ગુરુજી, મારી પાસે ગીતા નથી. તો આપશ્રી પાસે ગીતાજી બિરાજતા હતા, એમાંથી એક શ્લોક ભણાવ્યો. જો આચાર્ય ચરણ એક શ્લોક ગીતાનો ભણાવ્યો, વાર્તા સાહિત્યમાં કયો શ્લોક ભણાવ્યો છે તેનો ઉલ્લેખ નથી, પણ કદાચ સમગ્ર પુષ્ટિ માર્ગનો સાર જેમાં સમાયેલો છે તે ગીતાના 18મા અધ્યાયનો 66મો શ્લોક ભણાવ્યો હશે તેવું અનુમાન કરી શકાય. સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ, અહમ ત્વા સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચ. આ ગીતા એ શરણાગતિનો ગ્રંથ છે અને કદાચ શ્રી મહાપ્રભુજીએ ગોવિંદ દુબેને આ એક શ્લોક ભણાવ્યો હશે. ગોવિંદ, હવે આ એક શ્લોક મેં તમને શીખવાડ્યો છે, જાઓ 700 શ્લોકનું તમને જ્ઞાન થઈ જશે. વિચારો પ્રિયજનો કે જેને વાંચતા પણ નહોતું આવડતું, તેના હૃદયમાં વાગધીશ શ્રી પ્રભુએ સરસ્વતીનું દાન કર્યું. અને ગીતામાં કહ્યું છે, દદામિ બુદ્ધિયોગમ તમ યેન મામુપયાન્તિ તે. જેના ઉપર પ્રભુ કૃપા કરે છે તેને બુદ્ધિ યોગનું દાન કરે છે. ગીતાજી માત્ર શબ્દ રૂપે નહીં પણ અર્થ રૂપે તમે સમજી શકશો. ગોવિંદ દુબે પોતાના મુકામ પર આવ્યા, સૂતા સૂતા વિચાર કરવા લાગ્યા. એક માત્ર શ્લોક શીખવાડીને જેને મને ગીતાજીના 700 શ્લોક શીખવાડી દીધા, આ કોઈ સામાન્ય પંડિત નથી. આ તો કોઈ અદ્ભુત દિવ્ય અલૌકિક ઈશ્વરાંશ છે. કદાચ ભગવદ રૂપે જ એ મને ટકોર કરવા નહીં આવ્યા હોય. મનમાં નક્કી કર્યું, આવો અવસર ફરી ક્યારે નહીં મળે. અને પ્રભુએ કૃપા કરી છે, તેથી જ મારી સામે અલૌકિક દિવ્ય પુરુષના મને દર્શન થયા. કારણ કે રામ કૃપા બેનું સુલભન સોઈ. હરિકૃપા વગર સંતનો સમાગમ થતો જ નથી. કોઈ મહાપુરુષ, કોઈ સંત, કોઈ ભગવદીય તમને મળે તો સમજી લેજો કે ભગવાને તમારા ઉપર કૃપા કરી છે. પ્રભુ તમને બોલાવવા માંગે છે, એટલા માટે સંતનો સહારો લઈ અને તમને પાસે લેવા માંગે છે. એટલા માટે ગોવિંદ મને લાગ્યું, ભગવાને કૃપા કરી છે, આવા મહાપુરુષ મને મળ્યા છે. આ અવસર ચૂકવા જેવો નથી, આ તક જવા દેવા જેવી નથી. હવે મારે પંડિત નથી થવું, મારે સેવક થવું છે, અને સેવક થવામાં જ મારું કલ્યાણ છે. બીજા દિવસે સવારે ગોવિંદ દુબે શ્રી મહાપ્રભુજી પાસે આવ્યા, દંડવત કરી વિનંતી કરી, મહારાજ, હવે મને કોઈ શીખવું નથી, કોઈ ગ્રંથ શીખવો નથી, મને સેવક બનાવો, મને આપણો સેવક કરો. શ્રી આચાર્ય ચરણે દુબેજીને ગંગા સ્નાન કરાવી નામ નિવેદન કરાવ્યો. પછી તેમને ભગવત સેવા કરવાની આજ્ઞા કરી. ગોવિંદ દુબેએ કહ્યું, કૃપાનાથ, મારા પિતાજીના ઠાકોરજી મારી પાસે છે, પરંતુ અત્યારે તે મારી જ્ઞાતિના એક બ્રાહ્મણને ત્યાં છે. હું તેમની સેવા કેવી રીતે કરું? શ્રી આચાર્ય ચરણે આજ્ઞા કરી, તમે તે ઠાકોરજી તમારી ઘેર લાવજો. પછી તેમને પંચામૃત સ્નાન કરાવી તેમની સેવા કરજો. શ્રી મહાપ્રભુજી પાસેથી સેવાની રીત સમજી ગોવિંદદાસ ખીરાડુ આવ્યા. પેલા બ્રાહ્મણને ઘેરથી પોતાના પિતાજીના ઠાકોરજી પોતાની ઘેર લાવ્યા. પંચામૃત સ્નાન કરાવી નિત્ય સેવા કરવા લાગ્યા. પરંતુ તેમનું મન ઉદાસીન રહે. રોજ સેવા કરે છે, શ્યામ સુંદર પ્રભુની રોજ સેવા કરે છે, પરંતુ મનમાં પ્રસન્નતા નહોતી. મન ઉદાસીન રહેતું. હજી કંઈક ખૂટે છે.
મનમાં પ્રસન્નતા થતી નથી. શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુજીએ આ પ્રસંગનો ગૂઢ અર્થ ભાવ પ્રકાશમાં સુંદર શબ્દોમાં વર્ણવ્યો છે. આપશ્રી એવો અભિપ્રાય આપ્યો હરિરાય મહાપ્રભુજીએ, ગોવિંદ દુબે મર્યાદા પુષ્ટિનો જીવ હોવાથી તેમની આસક્તિ સેવા કરવાથી પ્રસન્નતા થાય જ, પરંતુ ગોવિંદ દુબે મહાપ્રભુજીની આજ્ઞાથી સેવા કરે છે છતાં તેમની ઉદાસીનતા ઓછી થતી નથી. તેનું કારણ આપતા હરિરાય ચરણે કહ્યું છે કે મર્યાદા પુષ્ટિનો જીવ હોવાથી, તેમની આસક્તિ દ્વારિકા લીલામાં હોવાથી, દ્વારિકા લીલા સંબંધી જીવ હોવાને કારણે સેવા ભાવના વ્રજ નહીં કરતા. એટલા માટે તેમનું મન પુષ્ટિ સેવામાં લાગતું નહોતું. એક પુષ્ટિ જીવ પછી થયા, દ્વારિકા લીલાનો જીવ, એટલા માટે પુષ્ટિ સેવામાં મન લાગતું નહોતું. મન રહી અને સેવાથી દૂર ભટકતું હતું. બીજી બાજુ શ્રી મહાપ્રભુજીની સેવા કરવાની આજ્ઞા હતી એટલે સેવા છોડાય તેવી નહોતી. અને બીજી બાજુ મન મંત્ર, તંત્ર, તીર્થ, વ્રત, જપ, યજ્ઞ વગેરે સાધનો કરવામાં જ ગળમથલ કરતું. તેમના મનમાં આવી દ્વિધા હતી. સેવા ઉત્તમ કે વ્રત, જપ, યજ્ઞ, તીર્થ વગેરે ઉત્તમ? એવી પણ ચિંતા રહેતી કે મારી સેવા શ્રી ઠાકોરજી અંગીકાર કરતા હશે કે નહીં કરતા હોય. એવી પણ ચિંતા રહેતી કે સેવા છોડી દઉં કે સેવા ચાલુ રાખું. એવું પણ થતું કે સેવાને બદલે બીજું કંઈક કરું. આવી અનેક જાતની ચિંતાઓ ગોવિંદ દુબેને સતાવવા લાગી. આથી એક દિવસ તેમણે શ્રી મહાપ્રભુજીને આ હકીકત બયાં કરતો એક પત્ર લખ્યો. શ્રી મહાપ્રભુજી ત્યારે અડેલમાં બિરાજમાન હતા. શ્રી મહાપ્રભુજી કાશીની પાસે અડેલ, ત્યાં જીવન યાત્રાના મોટા ભાગનો સમય શ્રી મહાપ્રભુજી અડેલમાં બિરાજ્યા છે. અડેલ વિચાર ભૂમિ છે, શ્રી મહાપ્રભુજીની ચિંતન ભૂમિ છે. અને ગોવિંદ દુબે મહાપ્રભુજીને અડેલમાં એક પત્ર મોકલ્યો. શ્રી મહાપ્રભુજીને ગોવિંદ દુબેનો પત્ર મળતા જ તેમના જવાબમાં મહાપ્રભુજીએ 9 શ્લોકોનો એક લઘુ ગ્રંથ રચી અને તેમને મોકલી આપ્યો. જો આ નવરત્ન ગ્રંથની રચના ગોવિંદ દુબેને ચિંતા હતી, એ ચિંતા વ્યક્ત કરી શ્રી મહાપ્રભુજીની સન્મુખ શ્રી મહાપ્રભુજીએ નવરત્ન ગ્રંથ લખ્યો, અડેલમાંથી મોકલી આપ્યો. અને આ ગ્રંથના 9 શ્લોક એક રત્ન જેવા છે. જેમ રત્ન અંધકારમાં પ્રકાશ ફેલાવે તેમ 9 શ્લોક ચિંતારૂપી અંધકારથી છવાય વૈષ્ણવોના મનમાં સાચો પ્રકાશ ફેલાવનાર રત્ન જેવા છે. માટે આ ગ્રંથનું નામ છે નવરત્ન. શ્રી મહાપ્રભુજીએ ગોવિંદ દુબેને આ ગ્રંથની સાથે પત્રમાં આજ્ઞા કરી કે તારા મનમાં જે વ્યગ્રતા જાગી છે તે આ ગ્રંથના પાઠથી દૂર થશે. તો જરા પણ ચિંતા કરીશ નહીં. છતાં તને ચિંતા થાય તો એ પ્રભુની લીલા જાણજે. શ્રી ઠાકોરજી તારું ચિત્ત જરૂર સ્થિર કરશે. પણ એક વસ્તુ ખાસ તને આજ્ઞા કરું છું, સેવા ક્યારે પણ છોડવાનો વિચાર કરતો નહીં. કારણ કે આ સેવા બધા જીવના સૌભાગ્યમાં હોતી નથી. તને સેવાનું સૌભાગ્ય મળ્યું છે, એને છોડીશ નહીં. હે ગોવિંદ, સેવા છોડવી એટલે ભગવાન માર્ગથી ચલિત થવું. કારણ કે સેવા એ તો સેવક અને સ્વામી વચ્ચેનો સેતુ છે. એ સેતુને તોડીશ નહીં. આ 9 શ્લોક હૃદયમાં ધારણ કરી રાખજે. આ 9 સ્વરૂપો તારા હૃદયમાં બિરાજશે.
નવરત્ન જેવા સિદ્ધાંતો હૃદયમાં બિરાજે. નવના પૂર્ણાંકથી સૂચિત પ્રભુ હૃદયમાં બિરાજશે. આ 9 શ્લોક હૃદયમાં ધારણ કરીએ તો આપણું ચિત્ત પણ પ્રભુને પધરાવવા માટેનું મંદિર બની જાય. આમ નવરત્ન ગ્રંથ પ્રિયજનો માત્ર ગોવિંદ દુબે માટે જ લખાયો નથી, પરંતુ ગોવિંદ દુબેજીને નિમિત્ત બનાવી આપણા સૌ માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ નિવેદિત જીવો માટે, આજે જે નિવેદિત જીવો, ભૂતકાળમાં થયેલા નિવેદિત જીવો, વર્તમાનમાં છે અને ભવિષ્યમાં થનારા નિવેદિત જીવો માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ નવરત્ન ગ્રંથ લખ્યો છે, પ્રગટ કર્યો છે. કલિકાલમાં આધુનિક જીવો ભક્તિ પ્રધાન ચિત્તવાળા નથી. ભૌતિક સુખ સંપત્તિમાં રચ્યા પચ્યા રહી અને સ્વસુખમાં જ કેન્દ્રિત થયા છે. સાંસારિક સુખમાં સાર્થકતા ક્યારે પણ મળતી નથી. જગતમાં પરમાનંદ રૂપ સુખ નિધાન તો પ્રભુ રસરૂપ શ્રી કૃષ્ણ સિવાય કોઈની પાસે નથી. પ્રભુ સિવાય બધે જ દુઃખ છે. અને ગોવિંદ દુબેના કથા પ્રસંગ પરથી એટલું જરૂર સમજાશે કે ઉત્તમ પ્રકારની ભક્તિ સેવા જ જીવનનું પરમ કલ્યાણ કરી શકે છે. ગોવિંદ દુબે સામાન્ય જન્મમાંથી શ્રી વલ્લભના સંગથી પ્રભુના અનન્ય સેવક બન્યા. સ્વયં આચાર્ય ચરણ દ્વારા બ્રહ્મ સંબંધ કર્યા, ભગવદીયપણું સંપાદન કર્યું. પણ ક્યારેક પુષ્ટિ જીવ પણ સંશયાત્મા બનીને ચિંતાતુર થાય ત્યારે ભગવદ સેવામાં સંશય અંતરાય આવે છે. સેવામાં ચિત્ત ચોંટતો નથી. અનેક ચિંતાઓના વમળમાં ચિત્ત ચક્રાવે ચડી જાય છે. આ ચિંતાઓ જ ચિત્તને પીડા આપે છે અને જીવનની શાંતિને દોડી દે છે. આ બધી વાતો આપણી છે, ગોવિંદ દુબેની નહીં. આ બધી જ ચિંતાઓ ગોવિંદ દુબેને હતી અને આપણે પણ છે. શ્રી મહાપ્રભુજીના નવરત્નના 9 મણિ જેવા શ્લોકો હૃદયારૂઢ કરીએ તો ચિંતામાંથી ચિંતન પ્રગટ થાય, ભગવત સેવામાં સંશય દૂર થાય અને શ્રદ્ધા નિર્માણ થાય. તો આ ગ્રંથ, નવરત્ન ગ્રંથ આપણા આધ્યાત્મિક જીવનમાં તો ઉપયોગી છે જ, પરંતુ આપણા વ્યવહારિક જીવનમાં પણ એટલો જ ઉપયોગી છે. પ્રિયજનો, આજે ચિંતા કોને સતાવતી નથી? કયો વ્યક્તિ ચિંતાગ્રસ્ત નથી? જીવતા માણસો ચિંતાથી બળે છે અને મરેલા માણસો ચિત્તાથી બળે છે. બંને બાળનાર છે. ફેર એટલો છે કે ચિત્તા એ મરેલા માણસને બાળે છે અને ચિંતા એ જીવતી વ્યક્તિને બાળે છે. વિશેષ કરીને ભક્તિ સેવા માર્ગમાં પ્રવૃત્ત થયેલા સેવા પરાયણ જીવો માટે આ ગ્રંથ શ્રી મહાપ્રભુજીએ લખ્યો છે. આવો અલૌકિક ચિંતાનો ઉકેલ મેળવતા પહેલા આપણે લૌકિક ચિંતાઓના ઉકેલ તરફ વિચાર કરીએ, કારણ કે લૌકિક ચિંતા પણ અલૌકિકમાં બાધક નીવડે છે. આપણી ચિંતાઓ એટલી બધી હોય છે, મહત્તમ લૌકિક જ હોય છે. અલૌકિક ચિંતા થાય તો કોઈ ભગવદીય હોય. આપણા જેવા સાંસારિક પુરુષોને લૌકિક ચિંતા સતાવે છે. શ્રી ગુસાઈજી મહારાજે જ્યારે નવરત્ન ગ્રંથો પર ટીકા લખવાનો પ્રારંભ કર્યો ત્યારે ગુસાઈજી પ્રભુચરણે એક જ શ્લોકનું મંગલાચરણ લખ્યું છે. અને આપ સૌને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે નવરત્નની ટીકામાં ગુસાઈજી મહારાજે એક શ્લોકનું મંગલાચરણ કયો લખ્યો? ચિંતા સંતાન હંતારો યત પાદાંબુજરેણવઃ સ્વીયાનાંતાન નિજાચાર્યાન પ્રણમામી મુહુર્મુહુ. આ એક શ્લોકનું મંગલાચરણ. આપણે પણ આ ગ્રંથમાં પ્રવેશ કરતા પહેલા ગુસાઈજી મહારાજે જે એક શ્લોકનું મંગલાચરણ લખ્યું છે તેનો વિચાર ટૂંકમાં કરીએ.
નવરત્ન ગ્રંથની ટીકા લખતા પહેલા ગુસાઈજી મહારાજે આ જ શ્લોકનો મંગલાચરણ કેમ લખ્યું હશે? નવરત્નનું રસપાન કરતા પૂર્વે આ મંગલાચરણ રૂપી શ્લોકનું રસપાન કરીએ તો આ ગ્રંથના રસપાનની આ ભૂમિકા છે એટલો સમજ. આપણા ચિત્તમાંથી ચિંતા દૂર કરવા માટેનો આ શ્લોક છે. રોજ બોલીએ છીએ. આ શ્લોક એટલો પ્રભાવશાળી છે, એટલો શક્તિશાળી છે કે એકવાર નમન કરવાથી કે દંડવત કરવાથી એક જ રચકણ જો આપણને સ્પર્શી જાય તો આપણી ચિંતાનો નાશ થઈ જાય છે. શું કહ્યું? ચિંતા સંતાન હંતા રહ. સંતાન શબ્દ છોકરા છોકરીના અર્થમાં નથી. સંતાન શબ્દ પરંપરા કે હારમાળાના અર્થમાં છે. આમ જોઈએ તો ચિંતાના કેટલાય સંતાનો છે. એક માણસને 4 છોકરા હોય, છોકરાના પણ છોકરા, બહુ તો 7 પેઢી જોઈ શકે. પણ ચિંતા એક એવી માતા છે કે જેને લાખો કરોડો સંતાનોએ પેદા કરી શકે છે. એકમાંથી બીજો, બીજામાંથી ત્રીજો, ત્રીજામાંથી ચોથો, એમ કેટલોય મોટો પરિવાર છે ચિંતાનો. જેમ કોઈ ગૂંચળું વળી જાય તેમ ચિંતાના પરિવારમાં આપણે ગૂંચાઈ ગયા છીએ. કરોડિયો જાળું બનાવે અને જાળામાં કરોડિયો પોતે જ ફસાય, એમ આપણે આપણા વિચારોથી ચિંતાનું જાળું બનાવીએ છીએ અને આપણે જ તેમાં ફસાઈ જઈએ છીએ. આ પરંપરા એકધારી અનંત ગૂંચવાડોને ઉત્પન્ન કરનારી છે. માટે શું કહ્યું? ચિંતા સંતાન. ચિંતાના બધા જ સંતાનો છે. એકવાર એક ગુરુએ શિષ્યને કહ્યું, તો ભગવાનનું સ્મરણ કર. આ વાર્તા આપણી છે. શિષ્યે કહ્યું, ગુરુદેવ, સ્મરણમાં મન નથી લાગતું. કેમ નથી લાગતું? તો કહે, ચિંતા છે. શું ચિંતા છે? તો કહે, એક જ ચિંતા છે કે મારા લગ્ન થયા નથી, પરણી જાઉં પછી હું ભગવત સેવા, ભગવત સ્મરણ કરીશ. ઘર વ્યવસ્થિત થયા પછી હું ભક્તિ શરૂ કરું. પણ યાદ રાખો પ્રિયજનો, પરણ્યા પછી 4 પગ થાય અને 4 પગનો પશુ કહેવાય. પણ પરણ્યા પછી પશુ નથી થવાનું. આપણે 4 હાથવાળા ચતુર્ભુજ પ્રભુનું સ્મરણ કરવાનું છે. પરણ્યા પછી તમે ભોગમાં ડૂબી જાઓ છો કે ભક્તિમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો છો, તેના ઉપર આધાર છે. ગુરુએ કહ્યું, સારું, પરણી જા. પરણી ગયો તોય ઉદાસ. ઉદાસનો ઉદાસ. ગુરુ કહે, હવે તો ભક્તિ કર. પેલો કહે, શું ભક્તિ કરું? બહુ ચિંતા છે. ગુરુએ કહ્યું, હવે શાની ચિંતા છે? ઘરવાળી તો આવી પણ હજી ઘર લીધું નથી. સારું, જાત એનું ઘર થઈ ગયું. ઘરવાળી આવી, ઘર થઈ ગયું, તો પણ ઉદાસ. ખૂબ ચિંતા છે. ઘર વસાવવું, ઘર ચલાવવું કેવી રીતે? ગુરુ કહે, જા, તારો વેપાર ધંધો સારી રીતે ચાલશે. વેપાર ધંધો ઘણો સારી રીતે ચાલવા લાગ્યો, તો પણ એ ઉદાસ. પૂછ્યું, હવે શું છે? મહારાજ, હું બહુ કમાઉં છું, પણ ઘેર છોકરા છે, છોકરા થયા તો પણ ઉદાસ. હવે છોકરા થયા પછી કહું, કેમ ઉદાસ છે? તો કે છોકરાઓને ભણાવવાની ચિંતા છે, છોકરાઓને મોટા કરવાની ચિંતા છે, છોકરાઓ સારા નીકળશે કે નહીં તેની ચિંતા છે. ગુરુએ કહ્યું, બધું જ સારું થશે. એક ચિંતા, બીજી ચિંતા, ત્રીજી ચિંતા, એમ કરતા કરતા છોકરા મોટા થયા, વેપાર સારો ચાલ્યો, ગામમાં તેની ઇજ્જત આબરૂ વધી. ગુરુજીએ કહ્યું, હવે તો ભક્તિ કર. પેલો કહે કે આ વેપાર ધંધો વધારીને એટલી મોટી જવાબદારી ઉઠાવી લીધી છે અને એમ જ થાય છે કે હજુ બીજા કરતા આગળ વધવાની ચિંતા છે. છોકરાઓને પરણાવવાની ચિંતા છે. પરણ્યા તો એમને ત્યાં છોકરા છૈયા છે કે નહીં એની ચિંતા છે. ચિંતાની પરંપરા કોનો કોઈ દિવસ અંત આવતો નથી. ચિંતા ક્યારેય નિસંતાન હોતી જ નથી. તે અનેક સંતાનોને લઈને આવે છે.
એટલા માટે કહ્યું ચિંતા સંતાન. જો આ સંસારનો વિચાર કરીએ તો આ સંસાર સમુદ્રના તરંગ જેવો છે. કોઈ દિવસ સમુદ્રના તરંગોનો અંત આવતો નથી, તેમ સંસારની સમસ્યાઓનો અંત ક્યારે પણ આવવાનો નથી. આપણે માનીએ કે બધી સમસ્યાઓનો અંત આવે પછી જ હું ભગવત સ્મરણ કરું, તો સમસ્યાઓ ક્યારે પણ શાંત થવાની નથી અને પ્રભુનું સ્મરણ થવાનું નથી. સમુદ્રના તરંગો જેમ સ્વભાવ પ્રમાણે વયા જ કરે છે, તેમ સંસારની સમસ્યાઓ ઘટવાની નથી પણ વધવાની છે. બીજી વસ્તુ છે, કાળ, કર્મ અને સ્વભાવને કારણે જીવનમાં ઘટનાઓ બનતી જ રહે છે. કાળ એનું કામ કરે છે, કર્મ એનું કામ કરે છે, આપણો સ્વભાવ એનું કામ કરે છે. એટલે જે સંસારના પ્રસંગો છે તે ઘટવાના નથી. એની સાથે જોડાયેલી આપણી ચિંતાઓ, આપણો ઉદ્વેગ એ પણ વધવાનો છે. ચિંતા એટલે ઉદ્વેગ, ચિંતા એટલે આપણા ચિત્તની અસ્વસ્થતા. અને એ ચિંતા ભૂતકાળ માટે હોય, વર્તમાન માટે હોય, ભવિષ્ય માટે હોય. ભૂતકાળ માટે પણ ચિંતા હોય, મને કેટલું દુઃખ પડ્યું, લોકોએ મારી સાથે આવું વર્તન કર્યું. અને ભવિષ્યની ચિંતા હોય, ભવિષ્યમાં શું થશે. ત્રીજી ચિંતા વર્તમાનમાં વ્યાકુળ બનાવી રહી છે. આ ચિંતા એવી છે કે ભૂતકાળ માટે ઉદ્વેગ કરાવે છે, ભવિષ્યની ફિકર કરાવે છે અને વર્તમાનમાં વ્યાકુળ બનાવે છે. આ ચિંતા ત્રણેય કાળ માટે નકામી છે. ભૂતકાળની ચિંતા કરશો તો ઉદ્વેગ વાળું મન થશે. ભવિષ્યની ચિંતા કરશો તો ફિકરમાં ઘેરાઈ જશો. અને વર્તમાનમાં ચિંતા કરશો તો વ્યાકુળ બનશો. આ બધા જ ચિંતાના સંતાનો છે અને તેમાં આપણે ફસાયેલા છે. આ ચિંતામાંથી બહાર નીકળવાનો ઉપાય શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણે કહ્યો, યત પાદાંબુજરેણવઃ. જેમના ચરણ કમલની રજકણ હંતારહ ચિંતારૂપી સંતાનની પરંપરાને નષ્ટ કરી દે છે. યત પાદાંબુજરેણવઃ. કોની ચિંતા દૂર થાય? જેઓ પ્રભુના થયા, મહાપ્રભુના થયા. માટે કહ્યું સ્વીયાનાન તાન નિજાચાર્ય. ચિંતારૂપી પરંપરાનો નાશ પ્રભુ પોતાના રચકણોથી કરે છે. ચરણારવિંદની રજથી ચિંતાનો નાશ થાય તે માટે આપણે શું કરવું જોઈએ? ચિંતા આપણા જીવનને ચિતા બનાવે તે પહેલા ચિત્તને ચિંતનમાં જોડી દેવું જોઈએ. આ જ એક ઉપાય છે. ચિંતા આપણા જીવનને ચિતા બનાવી દે એ પહેલા આપણું ચિત્ત એ ચિંતનમાં પરોવી દો. કોનું ચિંતન? પ્રભુનું ચિંતન. કોનું ચિંતન? ભક્તિનું ચિંતન, ભગવાનનું ચિંતન. ચિંતનની વ્યાખ્યા શ્રી મહાપ્રભુજી સુબોધિનીમાં આપી, સપ્રયત્ન ચિત્ત વ્યાપાર ચિંતન. પ્રયત્નપૂર્વક સ્મરણ, મનન અને નિધિધ્યાસનની ભૂમિકા સુધી સતત વિચારવું, એનું નામ ચિંતન. પ્રભુના ચરણારવિંદનું ચિંતન કરવું, પ્રભુના મહાત્મ્ય જ્ઞાનનું ચિંતન કરવું, પ્રભુના ચરણારવિંદના માધુર્યનું ચિંતન કરવું. તો પ્રભુના ચરણારવિંદ કેવા છે? પ્રભુના ચરણારવિંદનું માધુર્ય કેવું છે? પ્રભુના ચરણારવિંદની રજે કેટલાય મહાન પુરુષોના જીવનનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. એનો વિચાર પ્રિયજનો હવે પછીનો જ્યારે સત્સંગ થશે ત્યારે કરીશું. આ નવરત્નની ભૂમિકા હતી. હજી પણ ભૂમિકા થોડી ચાલુ રહેશે. એ ભૂમિકા પછી આપણે નવરત્ન ગ્રંથના એક શ્લોકમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ અને પશ્ચાદવર્તી આચાર્યોએ જે તેનું વિવરણ કર્યું છે તેના આધારે કરવાના છે. થોડીક ટૂંકી જાહેરાત કરી અને આજના સત્સંગને વિરામ આપીએ. પ્રિયજનો, આવતી એકાદશી ભાદરવા સુદ 11 દાન એકાદશી કહેવાય. શ્રી ગોવર્ધનનાથજીની હવેલીમાં દાહોદમાં પરંપરાથી શ્રીમદ ભગવત કથાનું વાંચન શ્રી ઠાકોરજીની સન્મુખ થાય છે. અને એટલા માટે ભાદરવા સુદ એકાદશી 3 સપ્ટેમ્બર બુધવારના રોજ
મહાસત્સંગ મંદિરમાં ઠાકોરજીની સન્મુખ ચાલુ હશે, એટલા માટે ભાદરવા સુદ એકાદશી આપણે મળી શકીશું નહીં, કારણ કે ત્યાં સત્સંગ આપણો ભગવત કથા રૂપે ચાલુ હશે. પછી આવશે ભાદરવા વદ એકાદશી, ઇન્દિરા એકાદશી, 17/9/25 રોજ. એ એકાદશીએ પણ કબીર મંદિર સાલિયાના ભક્તજનોનો એક મનોરથ છે કે તેમની જે ગૌશાળા છે એ ગૌશાળાના લાભાર્થે એ કબીર મંદિરના ભક્તજનો દ્વારા હરિદ્વાર મુકામે ગંગા કિનારે શ્રીમદ ભાગવત કથાનું આયોજન એમને કર્યું છે. એટલા માટે ભાદરવા વદ એકાદશી પણ હરિદ્વારમાં ગંગા કિનારે શ્રીમદ ભાગવત કથાનું શ્રવણ ભક્તજનોને કરાવવાનું હોવાથી એકાદશીએ પણ આપણે ઓનલાઈન સત્સંગમાં મળી શકીશું નહીં. પછી આવશે આસો સુદ 11. આસો સુદ 11 વડોદરાના એક વૈષ્ણવ પોતાના વિનુભાઈ શાહ પોતાના પરિવારજનોને લઈને કુરુક્ષેત્ર, જ્યાં શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો પ્રાદુર્ભાવ થયો, એ કુરુક્ષેત્ર મુકામે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો 7 દિવસીય સત્સંગ અને કથાનું આયોજન કુરુક્ષેત્રમાં, જ્યાંથી ગીતાનો પ્રાગટ્ય થયો તે ભૂમિમાં એમને કરેલું હોવાથી આસો સુદ 11 એ કુરુક્ષેત્રની કથાનો અંતિમ દિવસ, અને એટલા માટે આપણે આસો સુદ 11 પણ ઓનલાઈન મળી શકાશે નહીં. આ વખતનો અંતરાય થોડો લાંબો છે, પણ પછી હવે જ્યારે આપણે મળવાનું થશે ત્યારે દિવાળીના નગારા વાગતા હશે. રમા એકાદશી, આસો વદ એકાદશી, રમા એકાદશી 17/10 રોજ જ્યારે રમા એકાદશી આવશે ત્યારે દિવાળીના મહા ઉત્સવના પૂર્વ આપણે જ્યારે ભેગા થઈશું ત્યારે આ સત્સંગ માટે ફરીથી ઓનલાઈન મળીશું. ત્યાં સુધી 3 એકાદશી શ્રીમદ ભાગવત કથા અને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કથા હોવાથી આ 3 એકાદશીનો સત્સંગ આપણો રહેશે નહીં. પ્રત્યક્ષ જે લાભ લઈ શકતા હશે અને જો અનુકૂળતા હશે તો ઓનલાઈન સત્સંગ થતો હશે ભાગવત કથાનો, તો એ આયોજકો વિચાર કરશે તો તેનો લાભ આપણને મળશે. અહીંયા આપણા સત્સંગને વિરામ આપીએ. નવરત્ન ગ્રંથની ભૂમિકાને આપણા મનમાં એટલી દ્રઢ કરીએ કે જ્યારે નવરત્નનું રસપાન કરીએ ત્યારે એક શ્લોક આપણા હૃદયમાં આરૂઢ થતો જાય, એવી પ્રભુ આપણા પર કૃપા કરે. એ જ ભાવ સાથે આજના સત્સંગને વિરામ આપીએ. દ્રઢઈન ચરણન કેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણન કેરો. શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિન, સબ જુગમાં જુ અંધેરો ભરોસો, દ્રઢઈન ચરણન કેરો. साधन और नहीं कली में, जाशु होय निवेरो. सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो. दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन, दृढ़ चरणन, दृढ़ चरणन के. श्री वल्लभाधीश की जय.